Hello children, how are you all? Today I have a nice story for you. Are you ready to hear the story? Okay, then sit straight and listen carefully. The name of the story is The Honest Girl. It is a story about a smart girl and her name was Sandra. Sandra was a young girl. Her mother worked in a bank. Her father was a doctor. Her parents loved her very much. Sandra always wanted to get whatever she liked. Whenever her parents went for shopping, they used to buy beautiful gifts for her. She was a little pampered child, but she was bright and good in her studies. And she did all her work very neatly. She was always polite and helpful to everybody. She always managed to get whatever she liked. സാൻഡ്രയ്ക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് സാധനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് നേടിയെടുക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കണ്ടാലോ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അത് കൈക്കലാക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക മിടുക്കുണ്ടായിരുന്നു. If she happened to like somebody's pencil or something, she was quick to give one of her things to get that pencil. But one day she realized her mistake. She learned to be happy with whatever she had. It so happened that one morning when Sandra entered the classroom, all the children were standing around Tina. Tina was her classmate. At that time, every children was admiring her new pen. Sandra also saw the pen. It looked beautiful. Sandra wrote her name with it. The pen was excellent. Sandra liked the pen very much. ടിന ഒരു പുതിയ പേനയുമായിട്ടാണ് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും ആ പേനയെ എടുത്തു നോക്കുകയും ആ പേനയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാൻഡ്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാൻഡ്ര ആ പെൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി നോക്കി. ദ പെൻ വാസ് എക്സലന്റ്. എല്ലാവർക്കും പേന ഇഷ്ടമായി. ആസ് ദ ചിൽഡ്രൻ were admiring the pen, the bell rang. All the children rushed downstairs for the assembly. While the children were making their lines for the assembly, their teacher called Sandra and asked her to bring some chalk for the classroom. എല്ലാ കുട്ടികളും താഴേക്ക് വേഗം അസംബ്ലി തുടങ്ങാനായിട്ട് ലൈനൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ സാൻഡ്ര എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. When Sandra entered the classroom, she could not stop herself from peeping into Tina's bag. ചോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് സാൻഡ്രയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു? ടിനയുടെ ഭംഗിയുള്ള പേനയായിരുന്നു. സോ സാൻഡ്ര എന്താ ചെയ്തത്? ടിനയുടെ ബാഗിലേക്ക് എത്തി നോക്കി ആ പേനയൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. She took out the pen to see it once more. She wanted that pen badly. Just then she heard footsteps. In a hurry, she quickly put the pen in her pocket. പെൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് ആരുടെയോ കാലൊച്ച കേട്ടു. പെട്ടെന്ന് സാൻഡ്ര ആ പെൻ എടുത്ത് പോക്കറ്റിലേക്ക് വെച്ചു. When she turned around, she saw her friend Anne entering the classroom. സാൻഡ്രയുടെ തന്നെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയ ആൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് സാൻഡ്ര കണ്ടത്. She had come back because she was not feeling well. ആ കുട്ടിക്ക് അസംബ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യായിരുന്നു. സോ ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. Sandra ran out with the chalk pieces in her hand and the pen in her pocket. After the assembly, everybody came back and settled down in their places. Tina started searching for her pen. അസംബ്ലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവരും സെറ്റിലായി. ടിന പേന എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു.
but the pen was missing. So she told the class teacher that her pen was missing. The teacher wanted to know who was in the class during the assembly. അസംബ്ലിയുടെ സമയത്ത് ആരാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ടീച്ചർ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത്. Anne was called and the teacher searched in her bag but could not find the pen. The teacher scolded her. Anne ആണ് അസംബ്ലിയുടെ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ആനിനെ വിളിപ്പിച്ചു. ആനിന്റെ ബാഗ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു, പെൻ കണ്ടെത്തിയില്ല. ടീച്ചർ ആനിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. Poor Anne, she started crying. Sandra was too afraid to get up and give the pen to Tina. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആർക്ക് പേടിയായി? സാൻഡ്രയ്ക്ക് പേടിയായി, മിണ്ടാതിരുന്നു. ടിനയ്ക്ക് പെൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തുമില്ല, ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുമില്ല. So she kept silent. The teacher gave Anne one day to tell the truth. After the class, everybody went to home. Sandra was very disturbed. She spent the night tossing and turning. She could not sleep. The pen was under her pillow. She looked at the pen, but the pen no longer looked beautiful to her. ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല സാൻഡ്രയ്ക്ക്. സാൻഡ്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പേന എവിടെയാ വെച്ചിരുന്നേ? പില്ലോയുടെ അടിയിലായിരുന്നു. അന്നേരം ആ പേന കണ്ടപ്പോൾ സാൻഡ്രയ്ക്ക് അതിന് ഒരു ഭംഗിയായിട്ടും തോന്നിയില്ല. She could not forget Anne's face when the teacher scolded her. Sandra decided to keep the pen in Tina's bag in the next morning. എന്താ സാൻഡ്ര തീരുമാനിച്ചത്? നാളെ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പേന ടിനയുടെ ബാഗിൽ തിരിച്ചു വെക്കാൻ സാൻഡ്ര തീരുമാനിച്ചു. She felt bad. Anne was being scolded for no reason at all. Next day, when Sandra entered the classroom, she saw Anne sitting alone in the class. She was very sad. At that time, Sandra went near to Anne and said, "Don't worry, Anne. Today, maybe somebody will keep the pen back in Tina's bag." She tried to comfort Anne. എന്താ ആനിനെ കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞത്? പേടിക്കണ്ട, ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ടിനയുടെ ബാഗിൽ ആ പെൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവയ്ക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. But you know, children, what did Anne reply? "But Sandra, everybody will think that I have kept it back inside Tina's bag," Anne said sadly. എന്താ ആൻ പറഞ്ഞത്? പേന കിട്ടിയാലും എല്ലാവരും എന്താ ചിന്തിക്കുക? ആൻ തന്നെയാണ് ടിനയുടെ ബാഗിൽ പെൻ കൊണ്ടുവച്ചെന്നാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുക എന്ന് ആൻ സങ്കടത്തോടു കൂടി സാൻഡ്രയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. At that time the bell rang and the school started. When the teacher entered the classroom, she asked Anne to stand up. Suddenly, Sandra got up and said, "Miss, the pen is with me." ടീച്ചർ വന്നു ആനിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് സാൻഡ്ര ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? "മിസ്, the pen is with me. I was looking at yesterday." Suddenly, Anne entered the class. That time, I put it inside my pocket. I was afraid to tell you when you were scolding Anne. I am very sorry. I will never do it again. എന്തൊക്കെയാ സാൻഡ്ര ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ഇന്നലെ ആ പെൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആൻ കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാനതെൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു. പിന്നീട് ടീച്ചർ ആനിനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് പറയാൻ, എൻ്റെ കയ്യിൽ പെന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നേ. ഞാനിനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഐ എം വെരി സോറി എന്നൊക്കെ സാൻഡ്ര ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. At that time, all children in the class were surprised. All looked at Sandra. The teacher said, "Sandra, you are a brave and honest girl." എല്ലാ കുട്ടികളും
സാൻഡ്രേനെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അമ്പരപ്പായി പോയി. ടീച്ചർ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? യു ആർ എ ബ്രേവ് ആൻഡ് honest girl. You have told the truth in front of the class. We all will make mistakes, but we are all afraid to admit them. Sandra, say sorry to Anne. It was because of you that she was scolded. And make a promise that you will never do anything like this again. ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സാൻഡ്ര, യു ആർ എ ബ്രേവ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് ഗേൾ. നമ്മളെല്ലാവരും മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ബട്ട് സാൻഡ്ര എന്താ ചെയ്തേ? സ്വന്തം മിസ്റ്റേക്ക് ക്ലാസിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചു. സ്വന്തം തെറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ടീച്ചർ സാൻഡ്രയുടെ അടുത്ത്, ആനിന്റെ അടുത്ത് സോറി പറയാൻ പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ആൻ വഴക്ക് കേട്ടത് മുഴുവനും സാൻഡ്ര കാരനാണ്. ആൻ മേക്ക് എ പ്രോമിസ്. എന്താണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യേണ്ടേ? ഇനി മുതൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സാൻഡ്ര ഡിഡ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ഹർ ടു ഡു. Children, did you like the story of the honest girl? Okay, what is the moral of this story? We should be brave enough to admit our fault. അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റും. ബട്ട് വി ഷുഡ് ബി ബ്രേവ് ഇനഫ് ടു അഡ്മിറ്റ് our fault. Okay? Be honest in your life. Thank you.